परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दिल्ली तो चल के आगरे हुंदे होए बुरहानपुर विच पहुंचे हुए सन। बुरहानपुर एक साधु कोल ठहर के विश्राम किया। जद रात बीती ते फिर सवेर हुई तां दो कास उदाए। बहादुर शाह ने एक चिट्ठी लिख के गुरु जी दे पास भेजी सी। बहादुर शाह ने बड़े प्रेम नाल चिट्ठी लिखी, आके दर्शन दिओ हे मेरे महापीर, यही गल मैनू चंगी लगी है। तुहाडी मेहर करके मेरा महान तेज हो गया है। आप जी वर्गा इस जहान विच दूसरा कोई नहीं है। रंक नू राजा बना दिंदे हो, कोई देर नहीं लगदी। जो तुसी फजल कीता है सो रब ने फजल कीता है। बहुत देर बीत गई है जद दे पिछाड़ी रहे हो। किथे सिख संगत दे प्रेम नू वेख रहे हो। मैं तुहाडे दर्शनां दा चाहवान हाँ, हुण देर ना करो, मेरे प्रेम प्यार नू समझो। यह सुन के गुरु जी ने फिर तैयारी करवाई ते बहुत छेती घोड़ियां उपर काठियां पवाइयां। सिख संगत तो रुखसत हो के अपने जान के बहुत खुशी दे के घोड़े उपर सवार हो के मार्ग विच चल पए। नाल चतुर खालसा भी चल पिया। पैंडा लंघदे उत्थे जा पहुंचे जिथे बहादुर शाह की सारी फौज का डेरा सी। अगे बादशाह वड्डे घोड़े उपर चढ़िया जा रहा सी। किसी दे नाल चढ़ के जा रहा सी ते मनुख थोड़े ही सन। अचानक इधर सतगुरु जी की सवारी अगे सामने होई। बादशाह ने दर्शन करके सिर निवाया ते कुछ कहण तो बगैर ही प्रेम वधाया। सूरज रूपी गुरु जी दे जद दर्शन होए तां कंवल रूप नैण बहुत खिड़ गए। चंगी गल होई है, सतगुरु जी आ गए हैं, मुरीद वांग समझ के दर्शन दिते हैं। फिर बहादुर शाह कहण लगा, हे सतगुरु जी, बहुत दिन बतीत किते हैं। इधर मैं तुहाडे पासे मन लाया है, भला स्थान वेख के डेरा करो। तुसी अपने चेले नू निहाल किया है। यह सुन के सतगुरु जी ने सारी गल की। नगर विच बहुत संगत सी। प्रेम कर कर प्रतिदिन रखिया है। असी बहुत बार चलण नू आख्या सी। उत्थे एक तन मन नाल साध प्रेमी सी। उसने बहुत प्रेम करके घोड़सवार होण तो रोकी रखिया। इस प्रकार कह के बादशाह नू खुशी दिती। फिर शुभ स्थान वेख के डेरा किया। बहुत विधियां नाल तैयार किया भोजन छकिया अते जल पीता। फिर सौ के सुख नाल रात बतीत की। सवेर होण ते फिर कूच करके अगे चल पए। दक्षिण देश नू भली प्रकार वेखदे पए सन। उत्थे काले रंग दे बहुत इस्त्री पुरुष फिरदे सन, ਜਿਹੜੇ एक साड़ी नू ही सारे शरीर उत्ते लैंदे सन। यह साड़ी तेड़ ते उपर नू कज लैंदी है। वस्त्र गहणे बोली अते भेस उस देश विच होर ही रीति दे लोग दिखाई दिंदे हन। पूरा नगर अते नागपुर दे लोग अगे आके भेटा दे के मिले। इस प्रकार जिन्ने भी उत्थे राजे सन लश्कर वेख के डर मनदे सन। ਉਹ अपना नाम आद दस के बादशाह नू मिलदे सन। ਉਹ हाथी घोड़े अते बहुत धन अर्पण करते सन। पहाड़ जंगल वो लंघदे गए। नगर पिंड वेखदे पए सन। किस किस दी गिणती करके कहिए। प्रभु की रचना सुंदर अते विचित्र दिसदी है। बौलियां खूह बाग फुलवाड़ियां केले अते सुपारियां नाल भरे सन। विशाल नगरां नूं वेख के हैरान होए। उस दे नेड़े डेरा कर लिया। 8 दिन उत्थे मुकाम किया। तमाम संगत गुरु जी दे दर्शन करती सी। अनेक प्रकार के उपहार अर्पण करते सन ते चरण कमलों उपर सीस धरते सन। जद दूर नेड़े वाले सुनते सन कि गुरु जी आए हैं तां जिहड़े सिख हुंदे सन वो आके दर्शन करते सन। बहादुर शाह धन लै लै के सारे राजिਆਂ नूं अपने वस विच करके कूच कर दिंदा सी ते अगे जाके डेरा लाउंदा सी। रात नूं उतारा कर लैंदा सी ते सवेरे चल पैंदा सी। इस प्रकार कई दिन चलते रहे ते फिर भली प्रकार गोदावरी नदी के किनारे पहुँच गए। उत्थे भारी दल पहुँच गए। सारिਆਂ ने नदी के किनारे डेरे ला लए।
ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਦਿਪੁਰੀ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੌਰੰਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਮੂੰਗਾ ਪੱਟਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਗਰੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੰਦੇੜ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਸਭ ਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਤੇ ਵਰਜਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਨਗਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਬਤਾਓ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਸਹਿਤ ਧਰਤੀ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਦ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁਗਲ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮਰਾਵ ਭੇਜੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਥਾਯੋਗ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਕਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਥਾਂ ਖੁਦਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਲਵੋ, ਕਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮਾਲਾ ਵਿਖਾਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਨ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਤੂੰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਤਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਤੱਕ ਤਪੱਸਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਸਮ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨਾਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੈਨਾਮਾ ਉਸ ਮੁਗਲ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਯਥਾਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।